बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मूंगा सी प्लस प्लस की नन्हे दर्स थे लेक्चर नंबर 8 अतम नंबर दर्स थे ऑपरेटर्स के ज़ता इस्तकार कुमा परुन मंगा चुकम ऑपरेटर वली वो आगा मंग सरा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो नंद दोहम किस्म ऑपरेटर्स ज़ता इस्त तशरीकों में चागी तावील की कंपैरिजन ऑपरेटर्स कम ऑपरेटर कंपैरिजन दनुम न पता लगेगी कंपेयर द डेटा या द वैल्यू कंपेयर कवल या मुकायसा कवल द कंपैरिजन ऑपरेटर नमक की यौ बल ऑपरेटर तशरीक को चागेता असाइनमेंट ऑपरेटर वो इज़ मुहिम दी असाइनमेंट ऑपरेटर्स दे नमक की तशरीक हो असाइनमेंट ऑपरेटर कम यौदी द इक्वल तकसीम इक्वल ज़र्ब इक्वल प्लस इक्वल माइनस इक्वल और रिमाइंडर इक्वल दी तो ये असाइनमेंट तासी कचिर तो मिसाल पड़वल डीप सी प्लस तस तराशी और तासी पदी की प्रोग्राम जोड़वल बाड़े गोरे नावल बसोर्स फाइल आलू बेबली को हैश इंक्लूड IO stream बेलिको यूजिंग namespace std बेब main function और बेब दा फाइल जान सरसकू सब को बे मिसाल जी पर डेस्कटॉप पर सबकुम योनुमो मतोर कुमा C++ files 3 और दिनुम दिदोसोर को मिसाल असाइनमेंट ऑपरेटर या OP उस गुरे कल चुमुं वालू पदी की कारू को ज़े वेरिएबल जोड़ो मिसाल इंट ए वेरिएबल जोड़ो मा कल चित्त दी त डेटा अच्छे नुत्तब इक्वल अलामत दे दलता चुमुं इक्वल उली को बेल तोली को मिसाल सलवेख या यो आदत उली को नुद्दी माना दसी चिदा सलवेख त्रवाखला औ पदी ए वेरिएबल की वाचो दलता माना तो दी इक्वल मसावी माना दाने लरी गोरा तो प्रोग्रामिंग की जिचिरतम इक्वल इस्तेमाली की दी माना बदानी चु मसावी तो प्रोग्रामिंग की चिकलम द इक्वल अलामा इस्तेमालू दी तो असाइनमेंट दी तो चीज मुंगा दा सलवीख आदत चिदे दा बराखली दा इक्वल बराखली और पदे ए मेमोरी लोकेशन की वजह की पर ए मेमोरी लोकेशन की वही अच्छी कदा इक्वल इस्तेमाल निश पदे मंस की दा सलवीख नशी मुंग नशु कवले दा सलवीख बगैर द इक्वल न पदे ए लोकेशन की वाचो हदा बनवरस देता सुकना नो अंदा ऑपरेटर दे चु वैल्यू पे मेमोरी की स्टोर की तारे ए पनुम्बर मेमोरी की जानते हो लोकेशन जोड़ करे और कल पागे लोकेशन की डेटा अच्छे नागे दे पार बकम आलामा इस्तेमाले इक्वल ज़ता इस्तेयो मिसाल दर कमा ज़दसियो प्रोग्राम जोड़ो मा चिपागे के द शागिर्द फीसदी रूबासी और मार्क्स बकेम दर्शी दसियो सादा प्रोग्राम जोड़ो मंगा ज़लिकम स्ट्रिंग नेम रन टाइम के पमंगवाड़ो ची प्रोग्राम तो डेटा इंटर को यानी डायनामिक तरीके सरा मुंग वीडियो ची मेमोरी की दो किस्म डेटा मुंग स्टोर को यह का डेटा चागा साबित हुई यह का डेटा चागा आगा चेंज की गिला का वेरिएबल डेटा और जिकम साबित डेटा आगे तक कम डेटा हुई कांस्टेंट डेटा ज़्यादा से उस गोरे कांस्टेंट डेटा लगे मिसाल दर कमा कल ची कांस्टेंट डेटा तास स्टोर कोई दागे द पार पसर के बैठ कम लफ्ज़ उली को कांस्ट बे दागे न पस डेटा टाइप लगा एंड बेरागे पस नुम बैत पगटू हुई उस टोटल मार्क्स
is equal to مثال 1000. دا زر می ولی په دې ټوټل مارکس ویریبل کې سٹور کړو خو دا مې په کانسټنټ لوکیشن سٹور کړو یعنی دا هغه لوکیشن دی چې ته نشي کولای د زر پر ځای ورته بل عدد واچي زر په کې سٹور شو نور دا تغیریږي نه دی ویریبل کې ته بل ډیټا نشي سٹور کولای ځکه دلته په سر کې څه لیکل شوی دی کانسټ لکه مثال لس سبجیکټ دی د هر سبجیکټ سل نمبر دی نو د لس سبجیکټ څو نمبر کیږي زر نو دا زر می مخکې نه راوخست او دې ته می یو ویریبل جوړ کې هغه ته ټوټل مارکس خو په سر کې می ځکه کانسټ لیکلو چې دا زر باندې کمیږي نه زیاتېږي لکه لس سبجیکټ دی پوره سل نمبر نو زر نمبر شولې بل یو ویریبل څه جوړوم انټ ځکه مارکس یا obtain مارکس د یو ویریبل جوړوم obtain هغه مارکس ته ویل کیږي کومې چې موږ د زر نه وړو لکه مثال لا سبجیکټ زر نمبر دی موږ په دې زر نمبر کې 800 نمبر ویوړي دا 800 نمبر زموږ کوم مارکس دي obtain اوس ګورئ دا obtain مارکس به تغیریږي مثال اشرف غنی چې 800 نمبر ویوړي یا هي پر ایگزامپل 200 نمبر ویوړي تغیریږي موږ سره کنه نو دلته به دا به کانسټنټ ډیټا نه وي دې لپاره به کانسټ نه لیکو ځلیکم سیمیکالن دلته ګورئ دا زر چې موږ رالو پر ټوټل مارکس کې چو په منځ کې موږ کوم اپریټر استعمال کړی دی ایکوال دلته دا یو ایکوال معنا دي ته وي اساینمنت یعنی معنا اساین معنا اچول یعنی دا زر راواله او په کوم ویریبل کې واچوا ټوټل مارکس او د نور ته ملا ډیټا نه دا چولې به څه لیکم انټ مثال پرسنټیج به فیصدی مرو باسم زه ناول د سلیکم سیاوت مثال انټر نیم به لیکم سین او دا غینه پس دا نیم چې کله زه انټر کوم دا به چې تلل شي نیم ویریبل ته به لیکم سیاوت انټر obtain marks او دا obtain marks به چې تلل شي سین obtain marks ته به لاړ شي دا اوس چې کله obtain marks ته دی لاړ اوس فیصدی رو باسو د فیصدی لپاره ویریبل جوړ دی ته صرف پوری کې پرسنټیج از اکول ټو obtain marks په کوم ویریبل کې سٹور کیږي دی ویریبل کې نو هغه برواله ضرب به کوي په سلو کې او تقسیم به په کوم مارک کې ټوټل مارکس دی کې په زرو کې به تقسیم کوي فیصدی هم سره وځي کنه یعنی مثال موږ ویوړې 200 نمبر نو فیصدی چې روباسو 200 ضرب سل تقسیم زر کله سبجیکټ یعنی زر نمبر شوی موږ سره وستا سی ګورلند راشه ولیکي سیاوت دلته یو لین تاسو واچوي چې د راشي او د لین د پس ان لین ولیکي چې بریکینګ هم وشي اول د شاګرد نوم آوټپوټ کوي سټوډنټ نیم د نیم ویریبل نه یعنی د دې ویریبل نه تاسو د شاګرد نوم راوخلئ بیا تاسو ټوټل مارکس آوټپوټ کوي دا د ټوټل مارکس ویریبل نه تیر پکې شامل دي زر بیا تاسو obtain مارکس آوټپوټ کوي چې موږ څو نمبر وړي دي ولیکو obtain مارکس ولیکو obtain مارکس انډل بکیدو بیا دا غینه ورسته تاسو ولیکئ سیاوت پرسنټیج چې څونه پرسنټیج موږ وړي دلته به ولیکو پرسنټیج انډل ولیکو خلاص کله چې زه اوس کمپایلیشن وکم کله وکم یعنی دا فایل کمپایل کوم ماشین ته ترانسلیټ کما ته انټر نیم ځکه موږ اوله غوښتنه لته کړی دا چې شاګرد نوم باید اول میموري ته لاړ شي نوم لیکم پر ایگزامپل یحیی وستاسي انټر کړئ مارکس نو مارکس وړي خو دلته په پروګرام کې ماته پته نه لګیږي چې ټوټل مارکس ودی دا پته شته نه کته چې تاسو به پته وي نو تاسو به دې انټر obtain مارکس د بره ودرېږي ولیکئ سیاوت دلته ولیکئ ټوټل مارکس په میموري کې تیار تاسو اچولې دي او صرف د مغي ویریبل نه ځان ته په پروګرام کې ډسپلی کړئ انډل معنا بریک وسو ګورئ
ذلیکم مثال یحیی ما ته لیکي ټوټل مارکس زر ځکه چې هلته د نوم نه پس مونږ ولیکل چې ټوټل مارکس ډسپلی کا. اوس تاسې وګورئ زه 908 نمبر یې درته ورکوم نو چې زه کله انټر کړم آوټپوټ کې ما ته څه وایي وایي احیا چې دی د 908 نمبر یې وړي دي او فیصدي څو ده 88. نو دلته ګورئ مونږ د اپریټر خبره کوو په دې کې ما اپریټر استعمال کړي परसेंटेज इज इक्वल टू माना अब 10 मार्क्स सर के पसलू की तकसीम पर टोटल मार्क्स का अगर बिरता कम फीसदी हुआ था अगर वाला और कम वेरिएबल की वाच हुआ परसेंटेज वेरिएबल की दल दला परसेंटेज सु कची परसेंटेज वेरिएबल की इक्वल दी तो असाइनमेंट पुश मकसद बने दल दबरम असाइनमेंट हां जका परसेंटेज बरे یو تش ویریبل دی کله چې مونږه مارکس میموري ته ولېږو بیا اماغه مارکس مونږ رالو په سلو کې ضربو به تقسیمو په ټوټل مارکس باندې یدي نه چې سم نتیجه راغله هغه به لیږو پرسنټیج ویریبل ته پوه شو مطلب باندې چې کله هغه ته ولېږل شو لاغې نه وروسته په اخره کې به مونږ آوټپوټ ولته وایسته اول به میموري ته شریږي کنه د پرسنټیج بیا غنه پس نو دلته دې ته وایي اساینمنت. خدا اسائنمنٹ سو قسم دی تقسیم ایکول ضرب ایکول پلس ایکول دام اسائنمنٹ آپریٹر دی یہ څه معنا ده زته است مثال درکم یو ویریبل جوړم د اے په نوم باندې دل صرف تاسو په دې معنا باندې اول ځان پوي کې به ورسته مثالونه کې ډیر راځي به پويږي صحیح پويږي ور باندې د اے عدد سو دی لس ذلیکما اے پلس ایکول ټو لس دلته د پلس ایکول ټو لس معنا یا پلس ایکول ټو شل د دې معنا بدسي د ا عدد په خپل معلوم دی لس زغوان دی لس سره شل جمع کما نو ګوره پلس معنا دا چې دا لس رواله دې سره دا شلم جمع کا او د ایکول معنا دا ده کله چې دا لس او شل سره جمع شو دیرش کیږي کنه دا دیرش به تر واخله په کوم ویریبل کې واچو په ا کې یعنی اوله جمع کا او بیا وسره په ا ویریبل کې واچو. مثال په ډول تاسو په دې کې وګورئ زه تاسو ته دې مثال درکم ما سره دلته ځلیکم لیکم مثال enter the subject 1 ما ولیکلو subject 1 به ځلیکم enter subject 2 او enter subject 3 څو ویریبل می جوړ کړی دا د سیم جوړولې شو ګوره ها چې کامه کې د ولیکو subject 2 بیا کامه کې د ولیکو subject 3 نو د سیم کولې شو وزم 3 ویریبل دي ډیټا ټایپ یو دی او ویریبل څو دي 3 هغه وخت کې تاسو په یو لین کې تاسو 3 ویریبل جوړولې شي زیاتی چې کله د 3 وړو ډیټا ټایپ یو شانتي اوس ګورئ زلته بل ویریبل جوړم ان ټوټل په نوم باندې ټوټل کې ډیفالت شی سٹور کوما 0 یعنی ټوټل په نوم باندې ویریبل ما جوړ کې او شی مې پکې سٹور کړو 0 اوس ګورئ ځلیکم سی اوټ انټر سبجیکټ 1 چې شی مارکس به ځلیکم سیم دا مارک شاته لګم 1 تا به لیکم انټر سبجیکټ 2 marks دا چاہتا لیگو same subject 2 basically see out enter subject 3 marks او دا چاہتا لیگو subject 3 اوس د سلی کومنګا صحیح شو درې سبجیکټ ته اوس ګوره کزه د سولې کما چې ټوټل plus equal to subject 1 plus subject 2 plus subject 3 دی معنا ده سده درې سبجیکټ مارکس دي هغه مو میموري ته ولېګل ټوټل کې مونږ ډیفالت شی لرو 0 زه غواړم چې د 0 سره جمع کما اول مې دلته په دې سایډ کې ولیکل چې 1 2 3
د درې وړو سبجیکټو مارک ته جمع کا او هغه بیرته جمع کا د چا سره 0 سره او به بیرته هغه عدد رواله چاته واچو ټوټل نو چې به کله زولي کوم سیاوټ ټوټل مارکس به دلته ټوټل نه آوټپوټ روالم او رانه کوم اوس ګوره اول لیکم 99 واویا شپږ شپېته څونه مارک شو د دریو سبجیکټو شو ټوټل څو کېږي موږ سره 200 یعنی مطلب دا دی چې د صفر سره مو د دریو سبجیکټو هغه مارک جمع کړه کله پلس علامه کې نه دی بیا سره جمع کیږي یعنی صفر سره جمع نه کیږي اوس دا که تاسو وایئ چې په دې کې ډیفالټ لس مالک کلی لکه دا سمپل اکت نمبر شو دا مته مخکې نه ورسولې نورې په درې مضامینو کې چې هر څونه نمبر وي هغه باید څو سره جمع شي لس سره نو دلته به ټوټل پلس اکول ټو لیکي نو چې کله ته دې رن کې د رن نه پس ګورئ وزري کوم 50 دا به یو څلور شپېته مارکس وي ځکه هغه لس سره هم څنګه شوي جمع شوي خو که پلس کې نه دی نو بیا دا درې سبجیکټو مارک جمع شي او هغه به ټوټل ویریبل کې واچول شي په ټوټل کې چې کوم مخکینی عادت دی هغه به ختم شي اوس ته دا رنګ ګوره زه لیکم څلوېښت یو سلو شل باید یو سلو دېرش راغلی وی خو حالت ځکه ختم شو چې دلته مونږ کومه علامه نه دی ایښې پلس علامه نو دې هم دې ته هم اساینمنټ اپریټر وایي چې یو ویلیو مخکې نه په ویریبل کې پرته وي هغه ډیټا دی بیا زمونږ د ډیټا سره څنګه شي جمع شي اوس کرستی شو بیا به هغې لپاره بله ویریبل جوړ کړو مثال پرسنټیج صحیح شو بیا به چې کله دا ټوټل جمع کړه بیا به داسې ولیکي پرسنټیج کې اوس شی نشته که نه ډیفالټ پکې شی سټور کا صفر نو ته ولیکه پرسنټیج پلس اکول ټو اول ټوټل ضربې سل څو سبجیکټ دي درې په هر سبجیکټ کې پوره نمبر یې څو دي سل نو تقسیم 300 نو بیا چې کله ته آوټپوټ لې د ټوټل نه به لاندې ولیکي سی آوټ اوس د پرسنټیج ته آوټپوټ کا پرسنټیج دی کې به دا کمپایلیشن وکړي ته کله چې اوس ته ولیکي مثال اتاتې واویا شپږ شپېته 241 نمبر یې شوې فیصدي څو شوه دلته اشاریه دار عدد ولې نه راځي 241 نمبر کې اشاریه دار حتما شته ځکه چې دا انټیجر ډیټا ټایپ چې دی که نه دی اشاریه دار عدد تا ته نه آوټپوټ کوي که چیرې د دې پر ځای ورته ولیکي فلوټ دام فلوټ والی او دلته راشي په دې کې دام فلوټ والی درې واړه او بیا ته رن کړي نو چې فیصدي څونه راوځي هغه به راوځي اوس ګوره ښه زه لیکم اتاتې واویا شپږ شپېته 241 نمبر دی او 8.3 د دې شی موږ سره فیصدي ده یعنی انټیجر ډیټا ټایپ تا ته څه نه آوټپوټ کوي فیصدي کې اشاریه دار عدد ته نشي کولی چې اشاریه دار عدد ته آوټپوټ کړي اوس یو کس دی مثال اوس مارکس وړي 8.5 وا 15 یا 4.6 داسې نه مارکس وړي 3.3 و چې جمع کړي 214 څو راځي څلور خو که ډیټا ټایپ مثال انټیجر وي دغه اشاریه دار عددونه بیا نه جمع کیږي نو که چیرته تاسې داسې ډیټا په میموري کې سټور کوئ چې هغه اشاریه داره وي باید ډیټا ټایپ یې څه وساتو موږ فلوټ یا فلوټ څلور بایټه ډیټا سټور کوي او یا ورته څه ساتو موږ ډبل بیا 8 بایټه ډیټا سټور کوي چې دا ډېر غټ سایز دی اشاریه دار نو که غټ سایز ډیټا سټور کوي بیا ډبل او که وړوکي سایز کې ډیټا سټور کوو بیا فلوټ نو دې ته موږ اساینمنټ اپریټر ویلی شو دلته خو جمع کېږي که نه که تقسیم کېدو بیا څه کېږي تقسیمېږي اوس دا لس دي که نه شل به راوالي په لسو به یې تقسیم کړي چار عدد ورسېدو هغه بېرته کوم ویریبل کې سټور کړي په ا کې که ضرب علامه کېدو نو لس ضرب شل 200 به راوالي په ا کې به یې سټور کړي که ماینس کېدو نو لس به د شلو نه ماینس کړي او بیرته به هغه عدد راوالي چېرته به یې سټور کړي په ا کې هدف باندې ورسېداست که نه لکه اوس تاسې د سافټویر یو مثال درکړم اوس یو تاسې د
مکتب استادان یا دولتي استادان چې دي دوی که سیستم کې سب کېږي څنګه سب کېږي په بانک سیستم کې سافټویر کې کله چې هغې معاش لري مثال 12,000 افغانۍ معاش دی په 12,000 افغانۍ معاش کې چې دی باندې ټیکس دی کټ کوي یا که نه کټ کوي دی 100 روپۍ راځي ټیکس که نه نو 2% که 3% 5,000 وروسته 2.5% ټیکس دی کټ کوي نو هلته چې کوم په پروګرام کې شاته پروګرام چې کوم کوډ شوی دی دا اپریټر پکې یوز شوي دا قسم اپریټر څنګه شوي یوز شوي دي لکه زه یو عادي وړوکی مثال درکړم زه تاسو ته مثال درکړم زه لیکم سټرینګ فار ایگزامپل امپلای کارکونکي صحیح شو بیا زه لیکم فار ایگزامپل انټ سیلري چې عادت راځي نو هغې لپاره به سټرینګ نه ساتي او چې ټیکس په میموري کې سټور کړي هغې لپاره به شی ساتو ډیټا ټایپ سټرینګ بیا زه لیکم انټ چې لیکم زه ټیکس څومره ټیکس راځي که نه بیا لیکم انټ ټوټل ټیکسټ صحیح شو بیا لیکم انټ نیټ سیلري ډیفالټ شی سټور کومه ډیفالټ پکې 0 اوس ګورئ اول ولیکئ زه ګورئ یو پروګرام جوړم تاسو ته انټر اول به د کارکونکي نوم انټر امپلای نیم د کارکونکي نوم سین بیا ورته ولیکئ امپلای نیم یا امپلای صرف ځکه چې هلته موږ ویریبل صرف د امپلای په نوم جوړ کړی دی بیا سی آوټ انټر سیلري بیا به شی ولیکو موږ سین چېرته به انپوټ کو سیلري اوس ګوره ټیکس سی آوټ انټر چې ټیکس دا پروګرام موږ ډېر غټ در باندې هم جوړوی شو اوس موږ دونه مخکې نه یو تللي زه به لږ سمپل کړم سین هغه به چېرته سټور کو ټیکسټ اوس ګوره ټوټل ټیکس څونه کېږي ټوټل ټیکس از اکول ټو سیلري ضرب چه سل ضرب ټیکس تقسیم پر چی سل چې کله ټیکس معلومه ومنګه سیلري به راوالی په ټیکس کې به ضرب کی هلته به ټیکس تا مخکې نه انټر کړي مثال 2.5 په هغې کې به ضرب شو بیا ته به تقسیم په څو شي سلو کوم اماونټ چې موږ ته لاس ته راغلو هغه به چېرته ځي ټوټل ټیکس ته بیا به ولیکي سی آوټ دغه به داسې ولیکي نیټ سیلري خو دلته به تاسې ټوټل ټیکس کې ټوټل ټیکس کې به هم ډیفالټ شی سټور کړئ 0 صحیح شو بیا به داسې ولیکئ دلته چلته مو دغه وکړل دلته به د پلس علامې نه استفاده وکړئ بیا به ولیکئ تاسو نیټ سیلري ماینس که د څه دی دلته به داسې ولیکو د سیلري نه به ماینس کو منګه سوري داسې به ولیکو ټوټل نیټ سیلري به چې دی از اکول کو د سیلري نه به څه ماینس کو ټوټل ټیکسټ نو هغه نیټ سیلري به موږ ته پاتې شي اوس که زه ولیکم سی آوټ فار ایگزامپل نیم کارکونکي نوم به آوټپوټ کوي د کوم ویریبل نه به آوټپوټ کو امپلای ویریبل نه دویم د هغې کارکونکي سیلري به ته د میموري نه راوالي سیلري انډل به کېدو او د کارکونکي به څه راوالو ټیکس دلته به چې تاسو ټیکس ویریبل نه به راوالی د کارکونکي به ټوټل ټیکس چې څونه ټیکس پرې راغلی دی په دې کې به تاسې ولیکئ ټوټل ټیکس بیا به انډل کېدو او د کارکونکي خالص سیلري نیټ سیلري څومره ده هغه به هم تاسو دلته ولیکئ نیټ سیلري دا به ولیکئ او د ټوټل ټیکس سره به پرسنټیج علامه کېږي یعنې 100% صحیح شو که نه دلته انټر ټیکس دې سره به پرسنټیج علامه کېږي یعنې 100% اوس ته دا رن کا اوس ولیکم نیم فار ایگزامپل یحیی سیلري فار ایگزامپل 100,000 ټیکس ګوره انټر ټیکسټ مثال 2.5
کله چې اشاریه دار عدد دی باید دلته تاسو وکئ ډیټا ټایپ ورته چې وساتئ فلوټ دا ټول به فلوټ کو مونږه د اینډ په ځای کې تاسو فلوټ استعمال کې خره چې اشاریه دار عدد هم پکې څنګه شي سٹور شي خو په هر ځای کې نه کوم ځای کې بیخي اشاریه دار عدد نه سٹور کوي بیا ډایرکټ اینډ استعمالوي دارم کې هم اوس ګوره زه لیکم یحیی سیلری مثال 100,000 ټیکس فار ایگزامپل 2.15 نو ما د سوي د هي 100,000 روپے تنخواه ده 2.15 روپے په دې باندې ټیکس ته ټیکس ټوټل 100 روپے کیږي 1500 د 200 روپے تنخواه موږ ورکو 9500 اوس کبل کس مثال موږ دا پروګرام رن کو زه ولیکم مثال علی صحیح شو سیلری مثال 50,000 ټیکس یې ور باندې مثال 15% ټیکس راځي 50,000 روپے نو ګوره د علی 50,000 روپے تنخواه ده نو 100 روپے ټیکس کیږي 2.5 وصل 500 روپے ودته موږ ورکو په سلو کې لاس په هغه پیسې درکړي کنه نو موږ کولای شو د پروګرامونو جوړ په همدغه ترتیب سره هم تاسو کولای شئ هغه تاسو هومورک شي زه به تاسو ته هومورک لیک تشریح کوم تاسو په پام دی کې وکړئ صحیح ده د یو پروګرام به تاسو پکې جوړ کړئ ساده مثال یو کسٹمر راغی 50 روپو کاټ واخیستو صحیح شو کاټ واخیستو 50 روپۍ نو چې کله موږ ته 50 روپۍ راکړي 15 روپۍ باید په ټیکس کې حساب شي او 15 روپۍ باید هغه ته څنګه شي جمع شي دا باندې ورسته کنه موږ ته باندې 50 روپۍ راکړي کاټ په 50 روپۍ د موږ سره 100 روپۍ دی 50 روپۍ د ولس پیسې د ټیکس دی نو ګوره هم تاسو به څه وکړئ دغه پروګرام به جوړ کړئ زه تشریح کوم هغه یو ویریبل به جوړ کړئ سټرینګ د کسٹمر په نوم باندې نو موږ نو پښتنه وکړو د کسٹمر نوم مثال علی به ما توي انټر کارت فی مثال 50 روپۍ صحیح شو کنه به ما تو لیکي انټر کارت ټیکس په کارت باندې 100 روپۍ ټیکس راځي مثال 10 حالت تاسو محاسبه وکړئ ورته شاته ما ته به څه ولیکي کارت ټیکس چې کله ولیکل شو ما ته ویلند راشي net paid for customer د کسٹمر د لپاره سونه پیډ شي مثال 45 روپۍ راځي کنه او ټیکس باید 100 روپۍ موږ سره ټیکس موږ ته 15 روپۍ په باندې شه دي ټیکس دی د تاسو هومورک شو تاسو به کارو کې کنه سبب بیا ذات ان شاء الله کار کوو